Welcome, my dear students. Let us work out a problem on impairment loss in this video. Look at this question. Ergo Industries Limited gives the following estimates of cash flows to fixed asset on 31st December 2010. 31st December 2010, and the discount rate is 15%. So future cash flows are given. Future cash flows are given for the year 2011, it is 4000 lakhs. 2012 it is 6000 lakhs. 2013 6000 lakhs. 2014 8000 lakhs. 2015 4000 lakhs. So from 2011 to 2015, the expected net cash flows are given for us, and they are telling the discount rate is 15%. So with this information you can calculate value in use, and also they have given the residual value at the end of the year 2015, that is 1000 lakhs. And next, asset purchased on 1/1/2008, that is 40,000 lakhs. This particular asset is purchased on 1/1/2008, 40,000 lakhs, and the useful life of the asset is 8 years. Net selling price on 31st December 2010. Net selling price to calculate fair value. Net selling price ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? To calculate fair value. Now, calculate as on 31st December 2010. They have given some questions. Value in use, next carrying amount, then recoverable amount, impairment loss. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಯೂಸ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2011ಇಂದ 2015ವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ 2015ಗೆ 4000 ಪ್ಲಸ್ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1000, 5000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರು. ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 40,000 lakhs, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆನ್ 1/1/2008. They are asking us to calculate the carrying amount at the end of 2010. That means you have to calculate carrying amount by subtracting the depreciation. 1st January 2008ಗೆ ಅಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 2008, 2009, 2010, because at the end of 2010 ಅಂತಾನೆ. Therefore 8, 9 and 10, 3 years. For 3 years you have to subtract the depreciation. So 3 years depreciation ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಬಂದು 40,000 lakhs ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1000. 40,000 ಮೈನಸ್ 1000, 39,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಬಂದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 years ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಟು 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ನೆಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ನೆಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 20,000 lakhs. So value in use or net selling price, whichever is higher, will become the recoverable amount. So with this understanding, let us proceed with solution. Solution ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರು. ಸೊ ಇಯರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 2011, 12, 13, 14, 15 ತಗೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4,000, 6,000, 6,000, 8,000. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ತಗೋಬೇಕು. 4,000 ಪ್ಲಸ್ 1,000 ಅದು 5,000 ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ 15%, ಇದು ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. 0.870, 0.756,
0.658, 0.572 and 0.497. Now ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಸೊ 4000 into 0.870, you will get 3480. Then 6000 into 0.756, you will get 4536. Then 6000 into 0.658, you should get 3948. And 8000 into 0.572, 4576. Then 5000 into 0.497, that should be 2485. When you add all this, you should get 19,025. That 19,025 is the value in use. So we got the answer for first question, that is value in use is equals to 19,025 lakhs. Now we should calculate the carrying amount. Carrying amount is calculated by subtracting depreciation from the purchase price of the asset. Purchase price of the asset minus accumulated depreciation will be your carrying amount. So what is the cost of the asset? So questionally it is given that cost of the asset is 40,000 lakhs. As per the question, cost of the asset is 40,000 lakhs. From this 40,000 lakhs, you have to subtract depreciation for 3 years. Why depreciation for 3 years? Why depreciation for 3 years? Because asset is purchased on 1st January 2008. We are calculating carrying amount on 31st December 2010. Therefore, 1st January 2008 to 31st December 1 year, 2009 January to December 2nd year, 2010 January to December 3rd year. Therefore 3 years has completed from the date of purchase of the asset. ಈ ಒಂದು ಅಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು 1st January 2008. ನಾವು ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 31st December 2010. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2008, 2009, 2010 3 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ 3 ಇಯರ್ಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, that is 40,000 minus 1,000. 1,000 is the residual value. So 40,000 minus 1,000 divided by life of the asset 8 years. Divided by life of the asset 8 years into 3 years. So ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 40,000 minus 1,000 into 3/8 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. Into 3/8. Into 3/8 ಅಂದರೆ ಏನು? Into 3 means 3 years depreciation. Divided by 8 ಅಂದರೆ life of the asset 8 years. So 40 minus 1,000 divided by 8 into 3 ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ, 39,000 into 3/8 ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ. So you got depreciation 14,625 is the depreciation amount. So carrying amount next step ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 40,000 minus 14,625, that is 25,375 is the carrying amount. 14,625 is depreciation, 25,375 is carrying amount. Carrying amount is 25,375 lakhs. Now carrying amount ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಯೂಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 19,025, 19025, ದಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಯೂಸ್. ನೆಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ, net selling price is given in the question 20,000 lakhs. So 20,000 ಮತ್ತು 19,025 ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟು? 19,025 and 20,000, which is higher? 20,000 is the higher. Therefore
recoverable amount equals to 20,000 lakhs, higher of value in use and net selling price. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಯೂಸು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟು. ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಇದೆ 19,025, ನೆಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20,000. ಸೊ 20,000 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟು. ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಇಂಪೈರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಪೈರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇಂಪೈರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ recoverable amount. Carrying amount is 25,375 minus recoverable amount is 20,000. So impairment loss is 5,375. Impairment loss in this question is 5,375 lakhs. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಸಮ್ಮನ್ನು. 1 January 2008ಗೆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 40,000 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ. 31 December 2010ಗೆ ಇಂಪೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಪೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2011ಇಂದ 2015ವರೆಗೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಯೂಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 15%ಗೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. Cost of the asset minus accumulated depreciation. Cost of the asset is 40,000. Accumulated depreciation 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು 2008, 9 ಮತ್ತು 10ಗೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. That is 40,000 minus 1,000 divided by 8 into 3 years. 3 years ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟು 3 years ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನು 14,625 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 40,000 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಟು ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 14,625 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 25,375 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್. So we got the carrying amount. Next step ಏನು, ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟು. ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಯೂಸು ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು, ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಯೂಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 19,025. ನೆಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20,000 ಲ್ಯಾಕ್ಸು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವುದು, 20,000 ಲ್ಯಾಕ್ಸು. ಸೊ ಆ 20,000 ಲ್ಯಾಕ್ಸೇ ನಮ್ಮ ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಫೈನಲಲ್ಲಿ ಇಂಪೈರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಪೈರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 25,375 ಮೈನಸ್ ರಿಕವರಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 20,000. 5,375 ಈಸ್ ದ ಇಂಪೈರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು understood this. If you have any doubts, please don't hesitate to contact me.